дуруд бинандагони азиз, саволоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 18 ноябр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. муҳоҷири тоҷикро ки 2 рӯзи пеш бо дархости Қирғизистон дар Москав боздошт шуда буд, бо тақозои Тоҷикистон раҳо карданд. Амрико дигар бора ҳукумати Тоҷикистонро ба маҳдуд намудани озодиҳои динӣ танқид кард. Кумитаи дин чунин баҳогузориро якҷониба меномад. чунин шеваи баҳогузорӣ ҳаргиз баёнгари воқеияти таъмини ҳуқуқи озодиҳои динӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон набуданд. ва радиои Озодӣ варзишгарони тоҷикро ки дар мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон бо пирӯзӣ баргаштанд, сари мизи мудаввар ҷамъ овард. мақомоти интизомии Русия як шаҳрванди Тоҷикистонро ки бо дархости Қирғизистон дастгир шуд, озод карданд. Комилҷон Юлдошев, сокини шаҳри Исфара, рӯзи 16 ноябр дар фурудгоҳи Дамадедваи Москав боздошт шуд. ба ӯ гуфтанд ки аз тарафи мақомоти Қирғизистон ҷустуҷӯ мешавад ва дархости дастгиру истирдод кардани ӯро доранд. Комилҷон Юлдошев дар суҳбати кӯтоҳе ба радиои Озодӣ гуфт, ки имрӯз аз боздоштгоҳ берун омадааст. Юлдошев сокини деҳаи сурхи Исфараи ҳаммарз бо Қирғизистон мебошад. хешовандонаш мегӯянд ки мақомоти Қирғизистон Юлдошевро ба ширкат дар муноқишаҳои хунин дар марз дар моҳи апрели имсол муттаҳам мекунанд, ки ба қавли онҳо иддаои беасос аст. амрико Тоҷикистонро дар қатори 10 кишвари мавриди нигаронии хос ҷой додааст, ки дар он поймолкунандагони дағали озодиҳои динӣ сабт мешавад. имсол ба ин гурӯҳ Русия ҳам шомил шудааст. таҳияи ин феҳрист ва гузориш оид ба озодиҳои динӣ бар пояи таҳқиқу машваратҳои комиссияи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ сурат мегирад, ки як ниҳоди бетараф аст ва онро Конгресс таъсис додааст ва ин гузориш заминаест барои ҷорӣ намудани таҳримҳои амрикоӣ нисбати ин кишварро. ва ҳоло аз ҳамкорам Хиромон Бақозода, ки бо мо дар студия аст, мепурсам, ки имсол дар хулосаҳои мақомоти амрикоӣ чӣ гуфта шудааст? баъди соли 2016 имсол бори панҷум аст ки департаменти давлатии Амрико Тоҷикистонро ба гурӯҳи кишварҳои мавриди нигаронии хос ҷой медиҳад. дар шарҳи ин тасмим дар гузориши имсола гуфта шудааст, ки ҳукумати Тоҷикистон дар соли 2020 аз назари озодиҳои динӣ пешрафти каме нишон дод. муаллифон мегӯянд, ҳукумати президент Эмомалӣ Раҳмон сиёсати худкомаи худро тақвият дода ҳама гуна фаъолиятҳои ошкорои диниро саркӯб мекунад. дар гузориш омадааст, ки мусалмонони салафӣ, ки аз соли 2009 ин ҷараён расман манъ шудааст, мавриди таъқиб ҳастанд ва ин истилоҳ ба қавли муаллифони гузориш ба таври васеъ ва бебандубор ба кор меравад. муаллифон ба ин чиз аҳамият доданд, ки моҳи январи соли 2020 ҳукумат саркӯби бештари ифротгароиро дар қонунҳо тақвият дода, муҷозотро барои таъсиси созмонҳои динӣ вобаста ба гурӯҳҳои хориҷӣ сахттар кард. дар гузориш гуфта мешавад, дар як тасмими ғайримунтазира ҳукумат муҷозот барои бадбинии диниро аз 5 соли зиндон то ҷаримабандӣ ё 10 рӯзи ҳабс табдил кард. вале мегӯянд муаллифон, бо ин вуҷуд зиндонҳои Тоҷикистон хеле пур ҳастанд ва як макони асосии ифротишавӣ гардиданд. Хиромон, оё дар гузориш ҳарфе дар бораи таъқиби хабарнигорон ҳам ҳаст ё не? То ҷое медонам чунин мисолҳо кам нестанд. бале, шаҳло гузориш инчунин ба таъқиби журналистон таваҷҷӯҳ карда навиштааст, ки моҳи март мақомот расман вебсайти Ахбори воқеъ дар Прагаро, ки аз ҷониби собиқ корманди радиои Озодӣ таъсис шуда пойгоҳи иттилои мунсифона будааст, бо иттиҳоми ин ки гӯё як минбар барои террористону ифротгароён мебошад, дастнорас намуд. моҳи апрел додгоҳ журналисти мустақил Далер Шарифовро барои барангехтани адовати динӣ ба 1 соли зиндон маҳкум намуд. гузориши озодиҳои динӣ инчунин ба ҳамла ба намояндагони гурӯҳҳои дигари динӣ дар Тоҷикистон ишора карда мегӯяд, як марди шиа моҳи январ бо иттиҳоми таблиғи мазҳабаш ҳабсу шиканҷа шуд ва 2 узви созмоне аз соли 2008 мамнӯи шоҳидони Яҳова, аз ҷумла як марди 70 сола барои эътиқодашон ба 5 соли зиндон маҳкум шуданд. Хиромон, оё мақомоти Тоҷикистон дар бораи ин гузориш ва арзёбиҳои вазъи озодиҳои динӣ дар кишвар чӣ назар доранд? мақомоти тоҷик ба ин гузориш ва назари мақомоти амрикоӣ розӣ нестанд. рӯзи 18 ноябр Афшин Муқим, сухангӯи кумитаи дини Тоҷикистон, гуфт, чунин шеваи баҳогузорӣ ба гуфташ ҳаргиз баёнгари воқеияти таъмини ҳуқуқу озодиҳои динӣ набудааст. чунин шеваи баҳогузорӣ ҳаргиз баёнгари воқеияти таъмини ҳуқуқи озодиҳои динӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон набуданд.
و چنین شکل گزارش‌ها و چنین شکل بهاگذاری‌ها تا جای یکجانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم عنعنه جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی‌های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود. و گزارش شاید با آزادی‌های دینی به حکومت آمریکا اینچنین برخی مشورت‌ها داده است و یکیش میگوید واشنگتن در ادامه همکاری‌هایش با دوشنبه در دایره منفعت‌های ملی باید ارائه کمک‌ها به این کشور را بر اساس شرط‌های معین برآورد و یا نسبت مقامداران مشخصی مسئول ویران کردن آزادی‌های دینی تحریم‌های هدفمندانه جاری کند تا که حکومت از پی اصلاحی وضع شود. تشکر. بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بخوازاده بود با خلاصه‌های گزارشی نو آمریکا اوید به آزادی‌های دینی. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و می رویم به جنوب توجیکستان. کارمندان اداره کمونالی در ناحیه خوالینگ ولایت ختلان که اخیراً یک ماشین پرتوکشی تحفه گرفتند میگویند اکنون تمیز کردن این منطقه برایشان آسان‌تر شده است. به قول مصاحبان محمود جان رحمتزاده تا حال نبودن تراکتور برای کشانیدن پرتوها مشکل ایجاد میکرد. این تراکتور برنامه رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با مبلغ‌گذاری سفارت فدراسیای روسیه و اداره کمونالی ناحیه خовалинг تحفه کردند. تا این وقت اداره کمونالی خовалинг با یک تراکتور کهنه و فرسوده به پرتوکشی مشغول بود. حالا تکنیکای نو کار کارمندان اداره کمونالی را آسان کرده است. این تراکتور برای کشاندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود. جمع شدن پرتوها در خовалинг یکی از مشکلات ساکنان و مقامات بود. مقامات در خовалинг اعتراف می‌کردند که این مشکل در ناحیه تا به حال حل نشده باقی میماند. کارخانه کمونالی ناحیه این زیرتابع جمهوری است. زیرتابع جمهوری است. بنابراین همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خودی همون خواجگی منزلری کمونالی جمهوری وای می شود و این خود مبلغ گذار است. پرتوها در مرکز ناحیه خовалинг مسئولان اداره کمونالی گفتند که با چنین توانشان ناحیه را تمیز میکنند. با گفته آنها ماشین های پرتوکشی که در زمان شوروی آورده شده است دیگر توان خدمت رسانی را نداشتند. حالا با دسترس شدن تراکتور مشکل پرتوکشی و تازه کردن شهرک خовалинг آسان شده است. تحت دو می شود که ما از همین کمبودی برآمده ایم. با کشاندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه را بهتر میکنیم. قرار است با برنامه رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ناحیه‌های واسع و تیمور ملیک همچنین شهر کلاب نیز تکنیک‌های پرتوکشی تقدیم شود. در دیگر منطقه‌های کشور نیز تکنیک‌های ضروری پرتوکشی نمی‌رسد. ساکنان بیشتری ناحیه‌های منطقه از جمع شدن پرتوها تا رفت بیشتر شکایت می‌کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خовалинг. حکومت ноҳияи айнӣ дар посух ба иддаои муҳоҷирон ки гуфта буданд аз Русия барои сохтмони варзишгоҳ $40,000 харҷ карданд навиштааст дар бораи маблағи муҳоҷирон маълумот надорад. Аз ин пеш як гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷик гуфта буданд ки барои бунёди варзишгоҳе дар ноҳияи айнии вилояти Суғд аз Русия беш аз $40,000 фиристоданд. аммо мақомоти маҳаллӣ вазифаҳои худро иҷро накарда сохтмонро нотамом гузоштанд. бар асоси нақша варзишгоҳро барои сокинони чанд деҳаи ҷамоати Фондарё дуруст мекунанд, ҷое ки дар умум беш аз 15,000 кас زندگی دارد. سهراب رحمتزاده معاون اول رئیس ناحیه عینی میگوید ساختمان این ورزشگاه تنها در دایره مبلغ‌های از بودجه محلی جدا شده عملی کرده شده است و افزود حکومت ناحیه درباره خرج مبلغ مهاجران و حجم مبلغ‌های جمع‌آوری شده خبر ندارد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ورزشکاران توجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که روزهای 10 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر توشکند برگزار شد 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورده در حساب عمومی جای سوم را کسب کردند. شورای نرزولای لطیف، ورزشکاران پیروز اکمالدین کریمов و خوشقدم خسرارov را همچنان دبیر کلی فدراسیای سامبوی توجیکستان محمود عبداللهیف را سر میز مدور رادیو آزادی جمع نمود. اکمالدین، آیا شما باور داشتید که در توشکند قهرمانی جهان می شود؟ امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم. خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. تشکر. واقعا شما و خوشقدم رو پهلوان نامدار مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به وی رسانده است و خوشبختانه این دفعه او همراه شما در توشکند بود. خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومانیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن تا 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود در شهر توشکند قناعتمندید؟ در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولت قرغیزستان، امریکا و ایتالیا و آخرین نیمه‌نهایی من با ورزشگری روسیایی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی خودم را نستروی کردم و با در آخرین نیمه‌نهایی یعنی آزمایی نمودیم و با حساب 8 بر 0 من اون را مغلوب نمودم. با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صد راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دوم باره طلای جهان سزاوار گردم. محترم عبداللهیف، شما در توشکند بودید. چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در توشکند؟ طلبات ها دیگرگون شده ایستاده چون دیگر نمودها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلاوه ها وارد میکنند. اینچنین گوشین سامبو چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلاوگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بینندگان عزیز، صحبت مذکور با همین زودی ها در صفحه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. شما رو به تماشای میز مدور دعوت میکنیم. و یک خبر دیگر هم هست. نرخ سوزشواری در نقطه های سوخت فروشی دوشنبه بعد بالاروی منظم تا حد پایین رفته است. آزیا پلوس می نویسد که از آغاز هفته جاری نرخ چکنه بنزین نوی 92 در دوشنبه 2.7%، سوزشواری دیزلی 2.6% و گاز مایع 4% ارزان شده است. به همین ترتیب حالا گاز مایع 7 سومانی و 20 درم، بنزین 11 سومانی و سوزشواری دیزلی 11 سومانی و 20 درم نرخ دارد. قبلا به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری در تاجیکستان نگرانی ساکنان را به بار آورده بود. مسئولان خدمات ضد مونوپولی گفتند که سوزشواری در جهان گران شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای دیگر را میتونید در وبسایت آزادی بخونید. شما را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.